ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এনটিভি ইউরোপের অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যান্ড ট্যাক্স ইনসাইট এই প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমাদের সাথেই থাকবেন। আজকের প্রোগ্রামে আমরা রিসেন্টলি যে বাজেট আপডেট হয়েছে 26 নভেম্বর, সেটা নিয়ে ডিসকাস করব। ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল কীভাবে এফেক্ট হচ্ছে, ফ্যামিলি, বিজনেস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনাররা কীভাবে এফেক্ট হচ্ছে সে নিয়ে ডিসকাস করব। পাশাপাশি আমাদের সাথে আছেন একজন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ওয়েলথ প্ল্যানার। উনি ডিসকাস করবেন হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং, ওয়েলথ প্ল্যানিং, এই ব্যাপারে আমরা ডিসকাস করব এবং বিরতির পর আমরা প্রপার্টি ইনকাম নিয়েও ডিসকাস করব। আমাদের সাথেই থাকবেন। তো আসুন আমরা পরিচিত হই আমাদের গেস্টের সাথে। তো আমার ডানে বসে আছেন ইফতেখারুল ইসলাম। ইফতেখার ভাই, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম নূর ভাই। I'm very good, thank you. Thank you for inviting me. থ্যাংক ইউ। তো ইফতেখার ভাই এই প্রোগ্রামে আগেও এসেছিলেন, আপনারা সবাই হয়তো জানেন। তো আমার বামে আছেন মিস্টার সিজিল জাফর খান। So Mr. Sijil, how are you? I'm fine, thank you, and thanks for inviting me. Thank you for coming to our program. We'll be, eagerly asking you about some issues related with the financial planning soon. Thank you. So, dear viewers, যেটা বললাম যে আমরা বাজেট আপডেট নিয়ে কথা বলবো, তার আগে আমি একটু বলে নিতে চাই যে আমাদের এই প্রোগ্রামটি আসলে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য আমাদের কমিউনিটিতে যারা বিজনেস এবং এন্টারপ্রেনার আছেন তারা যাতে ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারেন সেজন্য আমরা ইনফরমেশন শেয়ার করি। বাট প্রত্যেকটি বিজনেসের প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়ালের সার্কামস্টেন্স ডিফারেন্ট। তো আপনাদের কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস অথবা বিজনেস ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য যদি কোনো পরামর্শ লাগে অবশ্যই আপনারা প্রফেশনাল হেল্প নেবেন। এই প্রোগ্রামে আমরা কোনো অ্যাডভাইস দিই না। থ্যাংক ইউ। তো ইফতেখার ভাই, যেহেতু সো উই ক্যান টক অ্যাবাউট দ্য বাজেট আপডেট। সো there are lots of changes. Obviously we know that the Labour government has pledged that they are not going to increase any VAT or income tax or national insurance during this parliament, and they try to keep that pledge, but obviously cleverly. So if we can talk with our, brief our viewers that what are the changes especially happen as an individual, how it will affect in different angle during this budget update. Thank you. Well, thank you David bhai. First of all, thank you for inviting me again to the show, and also I'm very pleased to see Mr. Sijil Jafar Khan, a very good wealth planner. I'm sure our audience will enjoy his speech. As you said, budget. I think this is the first time I've seen many people are very excited about, not very excited or anxiously waiting for budget to come out on 26th of November, which was delivered by Honorable Rotarian Rachel Reeves, the Chancellor. And you rightly said there is a declaration from the government prior to the budget, or before the election, that during their parliament, during their term, they will not increase the budget. But at the same time, Rachel Reeves had to balance the book. Like if you don't increase the taxes or any of the, how can you manage your expenses? So she was in a very difficult position, and the way she laid out the budget, I mean, I felt there's a common phenomenon, people saying like this is a stealth tax. Everyone, like whoever I spoke to, like everyone saying, oh yeah, the government, they said, Rachel Reeves, Treasurer, even the Prime Minister Keir Starmer repeatedly mentioned that tax will not be increased, but tax has been increased, but you cannot see it now straight away, but over the long-term period, during the term, you can see the increase. This is my initial initial discussion, but there is a good news. Good news is like minimum wages are going to increase for over 21 years old to 1271 from 1221. Anyone who is 18 to 20 years old from April 26, they will get £10 85 pence per hour. Anyone between 16 to 17 years old will get £8 per hour. But there is a cons in there, is the personal allowance has been frozen until 2031. What does that mean? The reason people are saying this is a stealth tax budget, because if we don't increase the personal allowance,
let's say someone is, at the moment, the personal allowance is £12,570. So if someone from April 2026, at the moment the inflation rate is 3.8%, if their wages gone up by 3.8%, let's say 4%, and if they're at the moment earning 12,570, let's say if they earn anything 1,000 extra from 26-27 tax year, they will have to pay tax rate. Tax for the so first basically time. what the government very cleverly, they drag people into the tax box. Yeah. This is one thing, it's a good thing, it's wages increased, but another thing, you have to pay additional tax. Government literally dragging you into the tax bracket. Just to also touch on the wages increase, obviously we always appreciate that, the minimum wage is a good thing. But, within our community, there are lots of businessmen, and, they need to plan actually how to pay that extra 50 pence for their employees as well, isn't it? Exactly. So this is a double-edged sword, like for employer, individual employer, everyone look alike. And also, this budget, I can see there's a government, the government has a fascination with 2%. They've increased everything to almost, not everything, like they have increased dividend by 2%. They're going to increase the property and savings income on 2%. So I'm just going to briefly explain on how it is going to affect, what is the percentage. In terms of property and incomes, property and savings income, I think from April 2027, it's going to go up by 2%. So if someone is basically tax earner and have got property income, they'll have to pay, instead of 20%, they will pay 22%. Anyone who is a higher rate will be paying, instead of 40%, they will be paying 42%. And additional rate payer would be paying 47% on That's property for income. property and saving income from 27. From April 27. Okay. The biggest bullet has been fired to the SME individuals and SME business owners, because the dividend has been increased from, again, by 2%. For basic payer, they're going to pay from April 26, 10.75%. Higher rate will be paying 35.75, but additional higher rate will remain same. Yes. But this is to say this, I know many people, I know our community, many of our businesses, many of our individuals, they are the sole owner of the company, sole director of the company. They mainly rely on their income, basically rely on the dividends. So this is a huge change to them. So I think, as I said, like it's coming to my mouth. They keep coming like it's a stealth tax, and and this is what government laid out. We'll have to bite the bullet. Now there is also government. Where I would have thought government would encourage people to save more money. Instead of doing this, they have what they've done. They have in terms of pension allowance are going to be decreased from April 2029 to, you can only put your salary sacrifice scheme, you can only put £2,000 with the before you attract any national insurance. Anything over to £2,000 you save into the pension under salary sacrifice scheme into your pension pot. Not only you will be paying your national insurance, also the employer will be hit hard. That's a difficult one to digest, to be honest, because this might have got consequence. It's been a small employer who wanted to save a bit of national insurance by doing salary sacrifice. This might demotivate them to, maybe they will just say that we will be just paying the minimum now. Requirement of the pension requirement, isn't it? And then this can be a problem. I think, look, the budget, whenever budget published, we always see this, something is increased. Nothing, very rarely we see things has come down or decreased. But this time, like we can see, it's been laid out so cleverly over the tenure of this government, then no one will feel it. But if you do your analysis, if you go back to your drawing boards, if you see your trajectories, you will see you're actually earning less, not more. This is one, and also. So your summary is actually, it's a bit painful, but the pain, they don't want to give the pain too much. It's a pain you will be surviving for the parliament duration, isn't it? This is something, again, it's a very difficult job for any chancellor to plug the hole, balance the book, plug the whole of 20 billion to 30 billion shortfall.
Yeah, this is what it is. So, plus thank you, Zakir Bhai. I will come back to you soon. I wanted to ask Mr. Srijil Jaffar. So, Srijil, you being with the financial planning and wealth planning, and then with tax planning for long now. If you look at this budget update, what is your take in terms of regarding pension, maybe IST, estate planning? What are the things our viewers need to be watchful? Right, good point. I think budget's a very emotive area. Everybody wants to speak about it. Zakir spoke very fluently about all the areas involved. I'll take a slight departure from here. I personally think that there has been a slight, from the Chancellor, a slight value realignment, whereby they're trying to support contribution over accumulation. So rather than taxing the wages, they've gone the other way, haven't they? Yeah, non-earned income. So they've gone to earned income. So they're trying to get a subtle moral balance between your earned income and unearned income. People obviously don't like it. I think financial services industry is sort of up in arms because, like Zakir just said, the dividend rates going up, and then you're talking about obviously earned income being taxed 2% rise throughout. But I see a bit of a silver lining here. If you're going to sort of reward contribution more than accumulation, it means you're investing in people, which I somehow see as a positive sort of outcome of this. But I agree with both of you that there is an element of stealth tax here because the tax thresholds are frozen. So, and personal allowances are frozen. So quite clearly it's dragging more people to the tax system. Yeah. So it's pushing basic rate into higher rate and so on and so forth. So that's a slight issue. Now, overall wealth planning, of course, is going to affect people. They've got to strike a balance between, whether they want active income or they want passive income. There are implications now in terms of IHT and CGT. One example is VCTs. They already, I think a lot of these the VCTs are listed on stock market. So a lot of these executives are up in arms now. They think, okay, fine, we had no business relief on VCTs before. Now you've hit us hard by further decreasing the income tax relief element. So, that's something which is also which stands up as well. And finally, on pensions, if I may just close the loop. I think in pensions, there were generally two limits. One is your annual allowance, and second is your limit on income tax relief, up to 260, and then it starts tapering to 360, and then your allowance is reduced to 10,000. Minimum is 10,000. Minimum. Yes. Now there's a third one, which is your salary sacrifice and the national insurance on that. So that's also now. So it has made the whole process overly complex, I think. And we just hope that 2029 it might not even happen. Yeah, so it might be. Yeah, the government will change or something will happen. So we still don't know. It's still a long way to go there. So I got a feeling, and that's sometimes we see that because budget is related with government's borrowing cost as well, isn't it? Because if the government cannot show through their budget that they have the money to run, then if they want to borrow, the borrowing cost will get higher, isn't it? So somehow this budget shows that they plugged in, they balance it, and you could see that the market confidence is better than previously. And in future, if there is lots of people doesn't like it, lots of stakeholders, backbenchers doesn't like these sort of things, there might be changes. But those are the changes are not affecting your rate straight away, isn't it? You've got to be breathing space. I think taxation is ever-changing landscape. Yeah. So you can never be sure what may happen, what the next government might do, and so on. So, but I just think that it probably isn't as big a monster as some people are making it out to be. Yeah. And the point I made earlier, I believe that human capital is the most important part of any wealth plan, and human capital is the most important part of our GDP. So if they're rewarding people who are contributing and trying to bring in some measures and keeping not bringing in extra taxation for them, so be it. Good luck to Rachel Reeves. Thank you. Dear viewers, if you wanted to ask any question live, you can always call us. The phone number is in our screen.
we'll try to answer your question. Now, Shirjil, I just wanted to come back to you again because obviously we won't have the liberty to have you always. Thank you. So I know that you being experienced in doing financial and oil planning, but there is some gap in the UK in terms of the financial advice. Not everybody can afford it, and sometimes we see that the financial advice should be only for the millionaire. There's a sort of normal understanding amongst people, yes, perception, that's right. and that's not right. So why there is a gap, and what is the impact of it actually? I think a very good question actually. I think the advice gap in the UK is huge. Only 7 to 8% people really seek financial advice. It means that 90% of the population is underserved, and they are really open to abuse, and something we can talk in a bit about financial scams and financial crime. So our aim should really be, as financial planners, financial experts, is to focus on that underserved 90%. And the perception that you speak of about wealth planning, because it's wealth planning, so it can't apply to the ordinary, that is obviously something that we have to fight against. Somebody earning at a basic rate or maybe a higher rate could benefit hugely from a basic financial plan which can be delivered at a fraction of cost. So it doesn't have to be a financial advisor charging you £500 an hour and creating a huge wealth plan. You could be your own financial planner, and what a financial planner at this end could do is sit on your side of the table and really take you through the process. So yes, I mean this has been an area whereby we felt, and I'm not trying to sort of knock anybody down here, but for so long I think financial advice has been targeting the excess wealth of the client. It has been money centered, and when we talk about holistic financial advice, it's got to be client centered. So as you touch the word holistic financial advice, so what are the key difference between the holistic one and the traditional one actually? What are the key differences? Well, exactly what I just said earlier. It's about the client first, and then it's about the money. Okay. So a holistic financial planner will align your life goals with your money goals, okay, and not the other way around. So it is about a whole person paradigm: heart, body, mind, spirit. It works out first your relationship with your money, and then plans your money. So it's more meaningful. It's not one size fits all. You got 5 million and I will just, with my eyes closed, start recommending financial assets. Now, financial assets really are 5 to 8% of your overall assets in the UK. So what about the other 90%? So again, back to the same point, with holistic life plan, I think the aim is to deliver a favorite financial future to the client. So it's just not about your money needs, it's about your overall needs. And I think that's why the clients I have seen recently through the practice, they really like to be involved. And the final point with regards to holistic planning, it's about financial empowerment. It's about financial activation, and it's about financial independence. And we've got to train people to be able to sort of take their finances in their own hands, and we just provide them the support they need to go through the process. Okay, so we'll be going to break soon, but we do have 3-4 minutes left. The last thing I would ask, you want to add something? Can I say something? Yeah. I think Mr. Shirjil Khan, holistic financial plan, I think this is the high time. This is the high time for, I mean, when you come to financial planning, everyone thinks, okay, you have to have millions to have a financial plan or something. But I think this is the high time for middle range earners. We see there's a nominal growth in their wages or salaries, but as we know that they will be dragged into the higher tax bracket. It is the high time for them to come and seek professional advice for their financial health. Also, this is the high time for the small business owners, SMEs owners, who solely rely on dividend incomes, or who had got passive incomes like landlord investors. I mean, they should seek the professional help for the financial well-being for the future. And also, I was trying to say, there's good news also. I mean, it's not all bad. It's a good news. We just, as you discussed before you come to the show,
even though pension is going up by 4.8%, more than the triple lock, which is a triple lock increase, and it is more than the inflation rate. But if a pensioner whose only income earning source is going to be pension, they will not be paying tax. Yeah, this is today's news. Yeah, so until the government, so during up to this parliament, up to this parliament, so they will have to pay any tax if their earnings are solely pension earnings. So even if they go more than their personal allowance, they will not have to pay tax. But I would, as I'm very glad Mr. Sijil Khan is here. So I would ask our audience, or request our audience, if you please do get in touch with our financial health planner, so that he can be better off for the future. And just one point quickly before you go away is that, like Zach, our aim is everybody should be entitled to a financial plan. You should have a financial plan, and it can be delivered at a fraction of cost. It's not about maybe something as cheap as a Netflix subscription. So everybody must have a financial plan. So the idea is actually is something we should be always looking for. You know, it doesn't matter who you go to. We don't promote anybody. But the main point is that, you know, I always believe it is important to have quality of earning. It is also important to have quality of expenditure. Absolutely. Quality of your investment for your future. So lots of us have lack of financial literacy, which, you know, we could not touch detail, but this is very important, Shejal, isn't it? So we have 1 minute left. If you can talk about a bit of financial literacy. Yes, very quickly. I mean, financial literacy, such a low financial literacy has been a real cause of financial crime. And when somebody takes your money, they don't just take your money, they take a lot more than that. Yeah. They take your future, they take your confidence. So people with no understanding of financial literacy, just, you know, no advice, 90% advice gap. With all this AI around us, it is an accident waiting to happen. So with this financial planning, they also learn a lot of financial literacy, that we demystify the jargon for them, and we let them take matters in their own hands. Thank you. We have to go for a break. Thank you, both of you. Dear viewers, we have to go for a break, and after break, we'll come back and talk about property income and a bit of more budget update. আমাদের সাথেই থাকবেন। তো বিরতির পূর্বে আমরা বাজেট আপডেট নিয়ে কথা বললাম। আমরা অলসো ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েলথ প্ল্যানিং নিয়ে ডিসকাশন করেছি। তো আমার সাথে আরও দুইজন গেস্ট জয়েন করেছেন। ওনারা বাজেট আপডেট নিয়ে কিছু কথা বলবেন, এবং তারপরে আমরা আমাদের ইম্পর্টেন্ট টপিক প্রপার্টি ইনকাম ট্যাক্স নিয়েও কথা বলবো। তো আসুন পরিচিত হই আমাদের দুজন নতুন গেস্টের সাথে। আমার ডান পাশে আছেন হোসেন আল মামুন ভাই। হোসেন আল ভাই, কেমন আছেন? তো আমাদের ভিউয়ার উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান। জি, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি হোসেন আল মামুন, একজন ICAEW চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। আই রান মাই ওন প্র্যাকটিস। অ্যান্ড আমাকে ইনভাইট করার জন্য এই প্রোগ্রামে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমার বাম পাশে আছেন আলী আশরাফ চৌধুরী ভাই। কেমন আছেন আলী ভাই? আসসালামু আলাইকুম। জি, আমি ভালো আছি। আলী ভাই $1 মিলিয়ন হাসি এসে পড়েছে। থ্যাংক ইউ আলী ভাই। ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি ACCA কোয়ালিফাইড অ্যাকাউন্টেন্ট, মেইনলি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইডিং ইন্ডাস্ট্রি। আজকে অনেকগুলো বিষয় আমরা আলাপ করবো ইনশাল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে। থ্যাংক ইউ। তো আলী ভাই, আপনার কাছে প্রথমে আসতেছি। তো বাজেট আপডেট নিয়ে তো আমরা ইনিশিয়ালি, আপনি হয়তো দেখছেন, আমরা একটু ডিসকাশন করেছি। ইফতেখার ভাই, মিস্টার সিজিল খান ডিসকাশন করেছেন। ওনাদের ডিসকাশনটা অ্যারাউন্ড ছিল ইন্ডিভিজুয়াল, এফেক্ট অন ইন্ডিভিজুয়াল অথবা CGT, IST। আমি যদি একটু আমাদের যে এন্টারপ্রেনাররা আছেন কমিউনিটিতে, তাদের জন্য বাজেটটা কিভাবে এফেক্ট করবে, বিকজ দেয়ার আর লটস অফ চেঞ্জেস, স্মল চেঞ্জেস, বাট ইট মাইট এফেক্ট এ লট। এই ব্যাপারে যদি আপনি একটু আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য কিছু বলতেন আর কি। ধন্যবাদ দবির ভাই। মূলত যে কোনো ব্যবসা যখন করবেন আপনারা, যখনই কোনো একটা বাজেট পাস হয়, কেয়ারফুলি খেয়াল করবেন যে বাজেটের অবস্থাটা কি। শুধু আমরা আজকে যদিও ট্যাক্স নিয়ে আলাপ করব, ফিসকাল পলিসি ফলো করার জন্য যে কোনো বাজেটের ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার দুটোই দেখবেন। সরকার কোথায় খরচ করছে, আপনাকে কোথায় থাকতে হবে। এন্টারপ্রেনারের ক্ষেত্রে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কোথা থেকে আপনার আয়টা আসবে। ঠিক আছে, আজকে যেহেতু ট্যাক্সের উপরে আমরা কথা বলছি, আমি ওইখানে লিমিটেড থাকি। বর্তমান এই বছরের যে বাজেটটা ঘোষণা করা হয়েছে, এটার মধ্যে ধরেন যে আপনার ডিভিডেন্ড ট্যাক্স 2% করে বাড়ায় দেওয়া হয়েছে। রেন্টাল ইনকাম অ্যান্ড সেভিংস আর্নিংয়ের উপর 2% করে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে। এটা ইফেক্ট কিছু পরে পাবেন, 2027 নেক্সট ইয়ার থেকে, আর পরের থেকে, ওটা আরও 1 বছর পরে থেকে 2027 থেকে আর কি, রেন্টাল ইনকামের উপরে। তো এটা আপনাকে কীভাবে ইফেক্ট করবে? আপনি যদি
ছোট বিজনেস হন, এখন আপনি একদিন ধরে নিয়ে আসছেন আপনার ইনকাম ডিভিডেন্ড হিসাবে, আপনি একটা এনজয় করছেন ট্যাক্স ডিফারেন্সটা আর কি, এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম এবং ডিভিডেন্ড ইনকামের ডিফারেন্সটা আপনার একটা অ্যাডভান্টেজে ছিলেন। বর্তমানে ট্যাক্সটা এমনভাবে বাড়ানো হয়েছে দুটোর মধ্যে বিশেষ কোনো ডিফারেন্স আর থাকছে না। এমপ্লয়মেন্ট ইনকামের মূল যে ট্যাক্সটা আসে আর কি, এক্সট্রা ট্যাক্স কম্পেয়ারিং টু ডিভিডেন্ড, সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স। এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ি ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স টুগেদার 25%-এর কাছাকাছি। এখন যেহেতু আপনার ডিভিডেন্ডটা পাচ্ছেন কর্পোরেশন ট্যাক্সের পরে, সুতরাং আপনি ওইখানে প্রায় 19 বা 20% ট্যাক্স পে করে আসতেছেন। এখন 25% আর 20% আপনার একটা 5%-এর ডিফারেন্স ছিল। এখন ডিভিডেন্ড ইনকামের উপর সরকার 2% ট্যাক্স আরোপ করায় আপনার এই গ্যাপটা আরও ন্যারো হয়ে গেল। এখন ডিপেন্ড করে আপনার পার্টিকুলার সিচুয়েশনের উপরে, আপনাকে একজন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে, দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হবে যে আসলে কোনটা নেবেন, কিভাবে আপনার ব্যবসাকে চালাবেন, যে খরচ মানে ট্যাক্স ওয়াইজ এবং খরচ দুই দিক থেকে যেন আপনার সাশ্রয় হয়, আপনার যেন নেট হোম টেকিংটা বাড়ে। তো এই জন্য আমি অ্যাডভাইস করব, কেয়ারফুলি খেয়াল করবেন, এটি ইগনোর করবেন না। 2% ঠিক আছে, আজকে 2%, কালকে 4% হয়ে যাবে, অথবা ওভারঅল ইফেক্ট অ্যাবসোলিউট মানি ভ্যালুতে অনেক বড় হয়ে যেতে পারে এটা একটা। আর রেন্টাল ইনকাম যেটা বা প্যাসিভ ইনকাম যেটা বলি আর কি, রেন্টাল ইনকাম, সেভিংস ইনকাম, সেগুলো 2 বছর পরে আপনার বেড়ে যাবে 2%। সুতরাং আর আপনার যে খরচের যে ইটা আর কি, স্কোপটা, যেমন আগে আপনি কোম্পানিতে কোনো আপনার পার্সোনাল বেসিসে রেন্টাল ইনকাম থেকে ইন্টারেস্ট কস্টটা পুরাটা আপনি নিতে পারতেন, এখন সেটা পারবেন না। এখন 20% অনলি ট্যাক্স ক্লেম করতে পারবেন। তো অ্যাজ এ রেজাল্ট আপনার কিন্তু খরচটা কমে আসতেছে, প্রফিট সাইজটা বাড়তেছে। টুগেদার উইথ আপনার মনে রাখতে হবে পার্সোনাল অ্যালাউন্স কিন্তু ওই যে আপনার অল ইনকাম টুগেদার ফিক্স থেকে যাচ্ছে 2031 সাল পর্যন্ত, 12,570। হ্যাঁ, এইটা থেকে যাবে 2031 সাল পর্যন্ত। এটা হবে কি ইনফ্লেশনের সাথে, তারপর ইন্ডেক্সেশনের সাথে আপনার যে ইনকামটা বাড়বে সেটা পুরাটাই ট্যাক্সড হবে, এক্সট্রা এডিশনাল 20, অথবা আপনি বর্ডার লাইন যদি হায়ার রেটে থাকেন আপনি কিন্তু মার্জিনাল রেট ট্যাক্স হবে। হ্যাঁ, মার্জিনাল রেটে আপনি পুশ আউট টু দ্য হায়ার রেট অথবা এক্সট্রা ট্যাক্স। তো এই বিষয়গুলো আরও বোঝার জন্য আপনাদের উচিত আপনার যে অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছেন ওনার সাথে, অথবা ইনভেস্টরের সাথে আলাপ করবেন, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজারের সাথে আলাপ করবেন, তারা আপনাকে একটা ভালো প্ল্যান দিতে পারবে আশা করি এন্টারপ্রেনিউরদের জন্য আর কি। তো থ্যাংক ইউ। সামারি হচ্ছে যে আমাদের যে কমিউনিটিতে যারা বিজনেসম্যান আছেন, এই বাজেটে বেসিক্যালি যারা এমপ্লয়েড তাদের খুব কম এফেক্ট আছে, যদিও স্যালারি স্যাক্রিফাইসের একটা এফেক্ট আছে, কিন্তু মেইনলি তেমন কোনো এফেক্ট নাই আদার দেন দ্য ফ্রোজেন, বাট দ্যাট ফ্রোজেন সিনারিও ইজ কমন ফর এভরিবডি এনিওয়ে। তো আপনার মেসেজ হচ্ছে যে দেয়ার আর সাম চেঞ্জেস হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার অ্যান্ড হুইচ মাইট এফেক্ট দেম, টু টেক সাম ফাইনাল প্রফেশনাল অ্যাডভাইস। ইয়েস, থ্যাংক ইউ। হোসেন ভাই, আপনার সাথে আমি বাজেট নিয়ে আর আজকে আলাপ করব না তেমন। আপনার সাথে যে আলাপটা, আমি জানি আপনি অনেক ক্লায়েন্ট ডিল করেন যারা হয়তো প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট আছে, তো আমি প্রথমে জানতে চাই যে প্রপার্টি ইনকামটা তো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। মনে করেন যে আমাদের একটা কল আছে, কলটা নিয়ে নিই। জি, ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। জি, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি, প্রশ্ন করেন। হ্যাঁ, বলেন। আচ্ছা, আমি ব্রিটিশ বাঙালি, আমি বাংলাদেশ থেকে ব্রিটিশ রয়্যাল কোর্টে যাচ্ছি, আমি কোরআন শরীফের সূরা নূহ পড়ে দিছি, আমি ভিসা পাইছি 2005 27 জানুয়ারি। এটা একটু ট্যাক্স রিলেটেড কোশ্চেন, এটা তো ল প্রোগ্রাম না। আপনার মনে হচ্ছে যে ইমিগ্রেশন রিলেটেড প্রশ্ন হইতে পারে, এটা আপনার ল বা ইমিগ্রেশন রিলেটেড যে প্রোগ্রামগুলি আছে ওই প্রশ্ন করবেন প্লিজ। হ্যাঁ, আমাদের প্রোগ্রামটা অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যান্ড ট্যাক্স রিলেটেড, এটা কোনো লিগাল প্রোগ্রাম না। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি কোনো ট্যাক্স বা অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড প্রোগ্রাম থাকে, প্রশ্ন থাকে, তবেই আমাদের প্রশ্ন করবেন। থ্যাংক ইউ। তো হোসেন মাহমুদ ভাই, যেটা বলতেছিলাম যে প্রপার্টি ইনকাম, মনে করেন আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে এরকম আছে যাদের নিজেদের বাড়িতে একটা দুটা রুম আছে, এটা খুব কমন, কারণ কস্ট অফ লিভিং কোয়াইট হাই, সেক্ষেত্রে আমি ভাড়া দিছি। এবং নাওডেজ ভাড়া কিন্তু মনে করেন এক রুম ভাড়া কিন্তু অনেক সময় লন্ডনে যদি হয় 8-9 1000 পাউন্ড হইতে পারে। তো সেক্ষেত্রে যে কোনো এক্সেমশন আছে কিনা, যে একটা লিমিট যে এই পর্যন্ত আমি ট্যাক্স দিব না, তারপরে দিতে হবে, এবং যদি আমি আসলে ওই লিমিটের বেশি ইনকাম করি তাহলে আমি এটা কিভাবে ডিক্লেয়ার করব,
এই ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন আগে আর কি। ধন্যবাদ দবির ভাই, খুব সুন্দর একটা কোশ্চেন করার জন্য। কাজ অফ অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই কমিউনিটিতে আপনি প্রায় সময় দেখে থাকবেন অনেক স্টুডেন্ট আসে, তারা বিভিন্ন বাসায় শেয়ার করে থাকছে। অনেক মানুষ যাদের অ্যাকচুয়ালি বাসার মধ্যে অনেকগুলি এক্সট্রা রুম পড়ে আছে, ইট ইজ নর্মাল, একটা কমন হয়ে গেছে যে তারা ওই রুমটা রেন্টে দিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু প্রপার্টি ডিমান্ড অনেক হাই, পিপল নিডস স্পেয়ার, ইভেন কিছু ওয়েবসাইট আছে যেখানে যারা স্পেয়ার রুম সম্পর্কে তারা বলে থাকে। সো এইখানে ফার্স্ট অফ অল আমি আগে বলতে চাবো যে আপনি যখন রেন্টে দিচ্ছেন, ইটস নট অনলি ফর দ্য ওনার, যে প্রপার্টিটা ও করছে শুধু তার জন্য না, ইভেন যে ভাড়া, ধরেন আপনি একটা বাসার টেনান্ট, আপনার সাথে ল্যান্ডলর্ডের একটা লিজ এগ্রিমেন্ট হয়েছে, আপনি নিজে বাসাটাকে রেন্টে নেওয়ার পরেও আপনি একটা রুম আরেকজনকে ভাড়া দিচ্ছেন। সো এটা ওনারের জন্যে, ইভেন টেনান্টের জন্যেও রেন্টাল ইনকাম হিসেবে গ্রহ্য হবে। স্যার, দ্যাটস ইনকাম, রেন্টাল ইনকাম ফর ইভেন ওনার অ্যান্ড টেনান্ট, মানে সাব রেন্ট যেটাকে বলতে। হ্যাঁ জি। এখন ঘটনা হচ্ছে, আপনি যদি 7,000 টোটাল যে রেন্ট আপনি পাচ্ছেন, আপনার যেই আপনি রুমটা রেন্ট দিয়ে যার কাছ থেকে টাকাটা আপনি পাচ্ছেন, যদি এটা 7,500 পাউন্ডের বেশি হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু ডিক্লেয়ার ইট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফাইল ইউর ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করে আপনার গভর্নমেন্টকে এক্সট্রা 7,500 পাউন্ডের উপরে যেই অ্যামাউন্টটা আছে তার উপরে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে। থ্যাংক ইউ। একদম লাইক স্ট্রেট ইউ হ্যাভ টু। ব্যাপার যেটা বলে যে অনেক সময় যদি আপনার অ্যালাউয়েবল এক্সপেন্স 7,500 এর বেশি হয়, যেটা খুবই রেয়ার আসলে। ও ইয়েস ইয়েস, আপনি ওই অ্যালাউয়েবল এক্সপেন্ডিচার ডিডাক্ট করতে পারবেন, নাইলে 7,500 ইউজ করবেন। হাইলি আনলাইকলি in case of one room আপনার expenditure is going to cross above 7,500. থ্যাংক ইউ। তো জেনারেলি 7,500 পাউন্ড পর্যন্ত এটা আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে না, এর উপরে আপনি ট্যাক্স দিবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি অন্য কোনো ডিডাকশন করতে পারবেন না। এখানে আরেকটা কথা বলতে হবে, আপনি যখন যে আর কি রেন্টে দিচ্ছে, এখানে যদি দুজন থাকে টেনেন্সি এগ্রিমেন্টে, এটা একটু আপনাকে খেয়াল করতে হবে। দেন এই 7,500 কিন্তু স্প্লিট করতে হবে। এবং এই টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট অনেক সময় থাকে হাজব্যান্ড ওয়াইফ টেনেন্সি এগ্রিমেন্টে আছে, হাজব্যান্ড ডিক্লেয়ার করলো, ওয়াইফ ডিক্লেয়ার করলো না, তা হচ্ছে না। হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ বোথকে ডিক্লেয়ার করতে হবে অ্যাজ এ রেন্টাল ইনকাম ইফ ইট গোজ অ্যাবাভ দ্য ওই যেই রিলিফটা আছে। সো যখন আপনি স্প্লিট করছেন, ওটা হাফ, অথবা ওটাকে অনেক সময় 3 জন হলে 3 দিয়ে ওটাকে ডিভাইড করে নিতে হবে। এই জিনিসগুলো আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে। জি, থ্যাংক ইউ। তো এটা একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিল, কিন্তু আমাদের কমিউনিটিতে এটা একটা ইমপ্যাক্ট আছে। অবশ্যই আছে, অবশ্যই আছে। অনেকে ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি খেয়ালই করে না, অনেকে চিন্তা করে যে আমি তো রেন্টে থাকি, আমি আবার কেন দিব, আমি তো আমার রেন্ট কমাচ্ছি। বাট যেহেতু ওই লিজ এগ্রিমেন্টে আপনার যে টেনান্ট আছে, আপনি যাকে আমি বলতেছি যে সেকেন্ড টেনান্ট, সে কিন্তু সরাসরি ল্যান্ডলর্ডকে টাকাটা দিচ্ছে না। দ্যাট মিনস টাকাটা আপনার কাছে আসতেছে অ্যান্ড ইট উড বি কাউন্ট অ্যাজ ইউর ইনকাম। এই জিনিসটা আমরা একটু মানে খেয়াল করি না। আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে বলবো যে জাস্ট মেক শিওর আপনি ব্যাপারগুলি জানেন। থ্যাংক ইউ। তারপর যদি আমি যেটা আসলে আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে আছেন যারা বাই টু লেট প্রপার্টি ইনভেস্ট করে। জি। তো এখানে বাই টু লেট প্রপার্টি যদি আমি ইনভেস্ট করি, তাহলে আমার যে ইনকামটা হয়েছে, এই ইনকামের এগেনস্টে আমি কি কি অ্যালাউবল এক্সপেন্ডিচার ডিডাক্ট করতে পারি, কি কি কমপ্লেন্স আছে, আমাকে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে কি না, আর যদি আমি করতে হয় তাহলে আমি কীভাবে করব? সো বাই টু লেট হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি যখন একই কথা, আপনি যখন একটা প্রপার্টি কিনছেন অ্যান্ড দেন ওইটা আপনি যখন রেন্ট আউট করতেছেন, তখন আপনি ডেফিনেটলি রেন্টাল ইনকাম আপনার আসছে। অনেকে মনে করে যে অনেকের সাচেস রেন্টাল ইনকামটা অ্যান্ড তার যে ইনকাম দুটো একসাথে 12,570 পাউন্ড ক্রস করছে না। তো তখন অনেকের ধারণা থাকে, আমাদের কমন একটা কালচার, যে আমার তো পার্সোনাল অ্যালাউন্স কভার করে গেছে, আমার তো ট্যাক্স রিটার্ন করা লাগবে না। আপনি জানেন আপনারটা কভার করে গেছে, HMRC তো জানে না। ইভেন দো আপনাকে ট্যাক্স দেয়া লাগবে না, কিন্তু আপনাকে ওই হিসাবটা থ্রু ইয়োর ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করে HMRC-কে জানাতে হবে যে আপনি ডেফিনেটলি আপনার রেন্টাল ইনকাম আছে, বাট আপনার ট্যাক্স লায়াবিলিটি নেই। সো এটা ছিল। অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে, এখন আপনি যখন রেন্টে দিচ্ছেন, আপনার যে রেন্টাল ইনকামটা আসতেছে ওটা তো ডেফিনেটলি আপনি ডিক্লেয়ার করতে হবে। আপনি যে পরবর্তী কোশ্চেনটা করলেন যে এখান থেকে কী আপনি অ্যাকচুয়ালি ক্লেম করতে পারেন। ফার্স্ট অফ অল, আপনি যখন বাড়িটা কিনছেন তখন ডেকোরেশনের জন্য অনেক খরচ হয়, এটা আপনি
আপনি ক্লেম করতে পারতেছেন ফার্স্ট ইয়ারে, অ্যান্ড দেন আদার যদি বাড়িটা যখন খালি থাকে ডেকোরেশনের সময়, ওই সময় আপনি কাউন্সিল ট্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি বিল, এটা যত ধরনের ওটা রেডি হয়ে রেন্টে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যদি আপনি কোনো খরচ করে থাকেন কিংবা কোনো ধরনের রিপেয়ার যদি করে থাকেন, এই রিপেয়ারগুলো আপনি ক্লেম করতে পারতেছেন। ক্লেমিংয়ের ক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে দেয়ার আর টু টাইপস অফ এক্সপেন্ডিচার্স, একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার্স আর একটা হচ্ছে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার্স। আমি জাস্ট ভেঙে বলি আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য, আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য, সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন আপনার বাড়িটাকে ইমপ্রুভ করবেন, ধরুন আপনি একটা প্রপার্টি কিনলেন, প্রপার্টিতে 3 বেডরুম ছিল, আপনি কি করলেন, গার্ডেনের মধ্যে একটা রুম করলেন, এটা হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট। এটাকে আপনি ক্লেম করতে পারতেছেন না সরাসরি, বাট এটা আপনার যেহেতু প্রপার্টির ভ্যালুটাকে ইনক্রিজ করতেছে, ওটা আপনার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হয়ে যাবে। যদি আপনি প্রপার্টি সেল করেন তাহলে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের এগেইনস্টে এটাকে ইমপ্রুভমেন্ট কস্ট হিসেবে নিতে পারবেন। সেকেন্ড হচ্ছে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার, যেটা আপনি ডে টু ডে এভরি ইয়ার আপনি ক্লেম করতে পারবেন। আমি যেটা আপনাকে কিছু আগে বললাম যে কাউন্সিল ট্যাক্স থেকে শুরু করে ইলেকট্রিসিটি বিল আর এনি আদার, যেই মেইন কথা হচ্ছে বাড়িটাকে ভাড়া দেওয়ার জন্য, রেন্টে দেওয়ার জন্য, ওটাকে যেই কন্ডিশনে আপনি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন, ওই কন্ডিশনটা মেনটেন করার জন্য যে খরচগুলো আপনি করছেন মেইনটেনেন্স কস্টের মতো, এটাকে আপনি রিপেয়ার কস্ট হিসেবে ক্লেম করতে পারতেছেন। এখন মেইন যে টক অফ দ্য পয়েন্টটা যেটা এখন হচ্ছে আপনি প্রপার্টি কিনলেন বাই টু লেট, মর্টগেজ ইন্টারেস্ট, এটা হচ্ছে মেইন এখনকার সময়ে এটা হচ্ছে সবচেয়ে হট টপিকস, যে মর্টগেজ ইন্টারেস্টটা অ্যাকচুয়ালি অনেক হাই হয়ে যায়। অনেক সময় কিছু আছে প্রপার্টি সেকেন্ড টাইম যখন মানুষ কিনে, মানুষ সে দেখা যায় ইন্টারেস্ট অনলি একটা মর্টগেজ নিয়ে নিল, তো এখানে ইন্টারেস্টটাই দেখা যাচ্ছে পুরোটা। এখন এটা আপনি আপনার পার্সোনাল নামে যদি নেন, আপনারা জানেন যে আফটার 2020 আপনি মর্টগেজ ইন্টারেস্টটা ক্লেম করতে পারছেন না, পুরোপুরি 100% ক্লেম হচ্ছে না। এখন সেখানে আবার গভর্নমেন্ট মর্টগেজ ইন্টারেস্ট ট্যাক্স ক্রেডিট বলে 20% আপনাকে ক্লেম করতে দিচ্ছে। সো যাদের ইনকাম আপনার বেসিক ট্যাক্স পেয়ার, যারা আপ টু বিলো 50,000, তারা এই ইন্টারেস্ট রেটের এই যেই মর্টগেজ ইন্টারেস্টটা যে আপনি ক্লেম করতে পারতেছেন না পুরোপুরি, আপনি এটাতে এফেক্ট হবেন না। বাট যার ইনকাম অ্যাবাভ 50,000, সে কিন্তু অনলি ক্লেম করতে পারতেছে ইন্টারেস্টটা 20%, বাট অ্যানাদার 20% সে এফেক্টেড হচ্ছে। সো এরও কিছু ওয়ে অ্যারাউন্ড আছে, সেগুলি হয়তো আমরা পরবর্তী ডিসকাশনে বলবো। আপাতত এইটুকুই, দবির ভাই, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তো মর্টগেজ ইন্টারেস্টটা আসলে সিগনিফিক্যান্ট, বিকজ 2017-18 এর বিফোর দ্যাট আপনি 100% কিন্তু ডিডাক্ট করতে পারছেন। দেন 25% করে ইন্ট্রোডিউস করলো, ওরা বললো যে 75% অ্যালাউবল, 25% গ্র্যাজুয়ালি। জি গ্র্যাজুয়ালি 4 বছরে গ্র্যাজুয়ালি। যে কোনো ট্যাক্স চেঞ্জ অনেক সময় এই দেশে আমি দেখেছি, যে কোনো সময় যে আনের ট্যাক্স চেঞ্জ, এটা গ্র্যাজুয়ালি ওরা মানে সহায় দেয় আর কি, আপনাকে ইউজ টু করা, টাইম দেয় আর কি, ব্রিদিং স্পেস দেয়। তো আমাদের কি কলার আছে একটা, ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি আপনার প্রশ্নটা বলেন। প্রশ্ন হলো ভাই, আমি পেনশনার, আমার একটা প্রপার্টি আছে, ওইখান থেকে যদি আমি কোনো টাকা, নগদ টাকা উইথড্র করি, মানে রিমর্টগেজ নাই, এমনি কোনো ফাইন্যান্স করলে আমার পেনশনের কোনো এফেক্ট হইব কিনা, ওটা তো জানবো লাগে আর কি। জি, আপনি একজন পেনশনার, আপনার প্রপার্টি আছে, আপনি ওই যে রিমর্টগেজ করতে চান, টাকা উঠাতে চান। রিমর্টগেজও না, এটা মর্টগেজ মানে উইথ সিকিউরিটি দিয়া, রিমর্টগেজ না, এমনি কিছু পয়সা উঠে যায় কিনা আর কি। মাঝে মাঝে পরে দেখেন না টেলিভিশনও, আমরা ক্যাপিটাল থেকে মানে প্রপার্টির ভ্যালু থেকে ক্যাপিটাল কিছু তুলতে পারবেন, ক্যাশ পয়সা, এগুলো তোলা যাবে কিনা, গেলে যদি তোলা যায় তো এটা পেনশনে কোনো এফেক্ট হবে কিনা। আপনি ইকুইটি মানির কথা বলছেন ভিউয়ার্স? একাধিক ভাবে নেওয়া যায়। প্রথমত রিমর্টগেজ করেন অথবা সেকেন্ড চার্জ বলে, আর মানে এগেইনস্ট এটা একটা ঋণের ক্ষেত্রে পেনশন ইফেক্ট হওয়ার, এটা তো আপনি পেনশনে ডিক্লারেশন, এটা ঋণ, এটা আপনাকে শোধ করতে হবে, এটা ইনকাম না, এটা প্রপার্টি কিন্তু বিক্রি হয় নাই। সুতরাং প্রপার্টি বিক্রি হলে তাহলে আপনার এখানে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স আসার কথা আসে, তাহলে আপনার ইনকাম, এই একটা পেমেন্টের কোশ্চেন আসে সরকারের কাছে, এইচএম রেভিনিউকে। কিন্তু এখানে উনি বলতেছেন যে কিছু টাকা উইথড্র করা, তো সেটা আপনি কীভাবে করবেন কিছু টাকা উইথড্র? এটা তো গিয়ে এরকম বলতে পারেন না আমি একটা রুম বিক্রি করবো, এটা সম্ভব না। তা আপনি যেটা করবেন, আপনি ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেবেন, এটা ঋণ, এটার কোনো ট্যাক্স ইফেক্ট নাই, এটা শুধুমাত্র তখনই পে করবেন
এমনও না যে আজকে ধরেন যে আমার প্রপার্টিটা 1 লাখ টাকা থেকে 1 লাখ পাউন্ড থেকে 2 লাখ পাউন্ড হয়ে গেছে, আমি 50,000 উইথড্র করলাম, পরে যখন ফাইনালি বিক্রি করলাম বললাম যে আমার তো দাম ছিল 1,50,000, আমি ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিব 50,000-এর উপর, এটা হবে না। আপনাকে কিন্তু বেস প্রাইসটা ঠিকই থাকবে, শুরুতে যেটা ছিল ফাইনাল সেল করবেন যখন, তখন আপনার যদি ফাইনাল সেলে ওই 2 লাখ টাকা দাম থাকে, আপনার পুরো 1 লাখের উপরই ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স আসবে। বাট ইন্ট্রিম মানে ইন বিটুইন টাইমে আপনার টাকা দরকার, উইথড্র করবেন, ইনভেস্ট করবেন বা যাই খুশি করবেন, আপনি টাকাটা ড্র করবেন, সেটা করবেন তো ঋণের মাধ্যমে, ব্যাংকের কাছে বাড়িটা সিকিউরড রেখে আপনি ঋণটা নেবেন। এটা একটা ঋণ, ঋণের ক্ষেত্রে আপনার কোনো ধরনের ট্যাক্স ইফেক্ট নাই, মানে এটা ইমিডিয়েট কোনো ট্যাক্স ইফেক্ট নেই, কোনো ইফেক্ট হবে না ইমিডিয়েট আনটিল দে সোল্ড আনটিল ইউ সেল দ্য প্রপার্টি। এন্ড পেনশনের উপর ইফেক্ট হওয়ার কোনো কারণ নাই, ঋণ তো ঋণ, ইনকাম না। থ্যাংক ইউ। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আশা করি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন। তো হোসেন মামুন ভাই, আপনি যেহেতু আমরা কথা বলতেছি, তো আপনি ভিউয়ার্স আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে আপনার যদি আপনি টাকা নেন আপনার প্রপার্টির এগেনস্টে, এটাতে আপনার পেনশনের কোনো এফেক্ট হবে কিনা, তো আমাদের যে গেস্ট আছেন ওনাদের যে সামারি যে আপনার পেনশনের উপর কোনো এফেক্ট হবে না, তবে ভবিষ্যতে আপনি যদি আপনার প্রপার্টিটা সেল করেন তখন ট্যাক্স কনসিকুয়েন্স থাকতেই পারে, ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স কনসিকুয়েন্স, বাট আপনার পেনশনের উপরে কোনো এফেক্ট হবে না ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে। তো মামুন আমাদের বলতেছে আমাদের মনে হয় 5 মিনিটের মতো আছে, হ্যাঁ 4-5 মিনিট আছে, তো কুইকলি আমরা একটু টাচ করতে চাই, ভবিষ্যতে হয়তো এই নিয়ে আমরা একটু বেশি ডিসকাশন করব পরবর্তী প্রোগ্রামে। অনেকে চিন্তা ভাবনা করতেছে মর্গেজ ইন্টারেস্ট রিলিফ, পাশাপাশি এখন এই বাজেট আপডেটে যেটা নতুন হইলো যে প্রপার্টি ট্যাক্সও 2% ইনক্রিজ, লাইক নট 20%, 22, দেন 40-47% ডিপেন্ডিং অন হোয়াট টাইপ অফ ট্যাক্স পেয়ার ইউ আর from 27। জি। তো অনেকেই চিন্তা ভাবনা করতেছে যে আমি কি এখন প্রপার্টি কিনলে কোম্পানির মাধ্যমে কিনবো কিনা, তো এটার প্রস এন্ড কনসটা কি, আমাদের 3-4 মিনিট আছে এই ব্যাপারে আপনি বলেন। ওকে, সো থ্যাংক ইউ দবির ভাই ওয়ান্স अगेन। আমি শর্ট করে বলছি কারণ আমাদের হাতে সময় খুব কম। ফার্স্ট অফ অল, আপনি প্রপার্টিটা লিমিটেড কোম্পানিতে নেবেন কিনা অথবা নিজের নামে কিনবেন কিনা, এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার ট্যাক্স রেটের উপরে। আপনি কি বেসিক রেট ট্যাক্স পেয়ার নাকি আপনি হায়ার রেট ট্যাক্স পেয়ার। যদি আপনি বেসিক রেট ট্যাক্স পেয়ার হন তাহলে এটা আপনার জন্য হয়তো একটা বার্ডেনের মতো হবে, কারণ অনেক কমপ্লায়েন্সের ব্যাপার আছে, একটা কোম্পানি মেনটেন করা, আপনার অ্যাকাউন্টেন্টকে কস্ট দিতে হবে, আর অনেক লিগ্যাল ফিজ আছে, ওগুলি আপনাকে বিয়ার করতে হচ্ছে। যদি একটা দুইটা প্রপার্টি আপনি কিনে নেন, আপনি বিলো 50,000 পাউন্ড ইনকাম আপনার, তাহলে এটা নিয়ে আপনার ওয়ারি করার দোকানে আউট সাজেস্ট আপনি এটা আপনার পার্সোনাল নামে নিয়ে নেন, কজ অফ এখানে আপনি তেমন একটা লাভবান হচ্ছেন না। বাট আপনার ইনকাম যদি 50,000-এর অ্যাবভ হয়, তখন আমি আপনাকে ডেফিনেটলি আমাদের সকল ভিউয়ার্সকে সাজেস্ট করব যে আপনি একটা লিমিটেড কোম্পানি খুলে ওইটার থ্রুতে যদি আপনি প্রপার্টি কিনেন, তাহলে আপনি কিছু বেনিফিট, আমি কয়েকটা বেনিফিট আপনাকে বলছি। ফার্স্ট অফ অল, আপনি ইন্টারেস্টটা 100% ক্লেম করতে পারছেন কোম্পানির এক্সপেন্স হিসেবে। সেকেন্ড থিং হচ্ছে, আপনি যদি কোম্পানি থেকে টাকাটা আপনি ইনভেস্ট করতে চান, আপনি যদি একটা বিগার পোর্টফোলিও করতে চান ইন ফিউচারে, আপনি প্ল্যান করলেন যে আপনি যেহেতু একটা প্রপার্টি এই কোম্পানির থ্রুতে হয়েছে, আপনি এখান থেকে যে টাকাটা আসতেছে, ওকে, ডিভিডেন্ড যদি আপনি উইথড্র করেন, তাহলে আপনি কিন্তু ডিভিডেন্ডে একটা হায়ার ট্যাক্স দিচ্ছেন, যেহেতু আপনি হায়ার ট্যাক্স রেট পেয়ার অর এডিশনাল ট্যাক্স রেট পেয়ার। অন দ্যাট টাইম ওই টাকাটাকে আপনি ওই কোম্পানির মধ্যে রেখেই রিইনভেস্ট করতে পারতেছেন আর একটা প্রপার্টি কেনার জন্য। দিস ইজ হাউ আপনি আপনার পোর্টফোলিওটাকে আরও বিগার করতে পারতেছেন। সো আপনি আপনার সিচুয়েশনটাকে, আমি প্রথমে যেটা বলেছি, জাজ করবেন যে যদি আপনি হায়ার রেট ট্যাক্স পেয়ার হন, তাহলে আপনার জন্য থ্রু আ লিমিটেড কোম্পানি প্রপার্টি কিনে এটাকে ক্যারি অন করা, এটা লাভবান। আমি বলবো যে হ্যাঁ, এটা করলে আপনি লাভবান হবেন, আপনার ট্যাক্স হয়তো বা ট্যাক্স লায়াবিলিটি কম আসবে। বাট যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়াল হন অ্যান্ড আপনার ইনকাম যদি 50,000-এর বিলো থাকে, দেন আপনি নিজের নামেই প্রপার্টিটা কিনতে পারেন। থ্যাংক ইউ। তো আবার আরেকটা ব্যাপার আছে, আপনাকে একটু দেখতে হবে যে ইন্ডিভিজুয়ালের যে মর্গেজ রেট আর কোম্পানির যে মর্গেজ রেট, দ্যার ক্যান বি ডিফারেন্স অ্যাজ ওয়েল। এটা হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ড করে। এখন যদি অনেক সময় আমরা যেটা দেখি যে প্রপার্টি কেনার জন্য যে কোম্পানিগুলি থাকে, ওইখানে যদি কোম্পানিটা খুব নিউ, লাইক নতুন একটা কোম্পানি করলো, আমি আজকে একটা কোম্পানি করলাম, উইদিন কাপল অফ মান্থস আমি একটা প্রপার্টি চাচ্ছি, এই সময় দেখা যায় যে অনেক সময় ডাইরেক্টরের ক্রেডিটটা সাধারণত ব্যাংক চেক করে থাকে, মানে লেন্ডার সাধারণত চেক করে থাকে। এই ব্যাপারটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। থ্যাংক ইউ মামুন ভাই, আমাদের প্রোগ্রামটা শেষের দিকে। ডিয়ার আপনাদেরকে আবারও আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম দেখবেন,
আশা করি আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রামে আমরা আমাদের এই বিভিন্ন ট্যাক্স রিলেটেড ইস্যু নিয়ে কন্টিনিউ করব আমাদের প্রোগ্রামটা ফেসবুক লাইভ পেজও আছে এনটিভি ইউরোপের আপনারা ওখান থেকেও প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন ভালো থাকবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন থ্যাংক ইউ